А сега проследете го првиот дел од снимките од македонскиот павилион при меѓународниот фестивал Кара-Сага. Покровителот на репортажата е CanMax Siding од Берлингтон и Зоран Ивановски. За повеќе информации јавете се во CanMax Siding на 905 639 1007. Му благодариме на Зоран Ивановски за неговата поддршка за реализација на овој зафат. Се наоѓаме во Hershey Center во Мисисага, каде што во моментот ќе се случи отворањето на мултиетничкиот фестивал Кара-Сага 2017, каде Македонија помеѓу 70 земји ќе ја представува својата култура и традиција. Останете со нас до крајот на нашата репортажа и ќе видите што се случуваше и што нашата камера забележа. Ladies and gentlemen, 32 years of diversity and multiculturalism happens this weekend. Welcome to the 32nd annual Kara-Saga Festival of Cultures. On the countdown to 5, we will officially launch Kara-Saga. In 5, 4, 3, 2, 1, welcome to Kara-Saga! 32 years, we welcome you to the 6th largest city in Canada, and we kick off the festival that is Kara-Saga. Благословен е нашиот Бог постојано, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Свети Боже, свети силен, свети бесмртен, помилуј не. Свети Боже, свети силен, свети бесмртен, помилуј не. Свети Боже, свети силен, свети бесмртен, помилуј не. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Пресвета Троице, помилуј не, Господи, очисти ги нашите гревови. Владико, прости ни ги беззаконијата. Свети, посети не, излекувај ги нашите слабости заради името Твое. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen. Mučenica Tvoja, Gospodi, Glikerija,
Vostradana svojim vjenec prijatne tlenija od Tebe, Boga našego, i muštevo krepost Tvoju mučitele nizloži, sokruši demonov nemošnija derzosti, Tvoja molitva mi spasi, duši našja. Da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi go leboti vinoto i umnoži gi ovde i nasekade vo svetot, vo site vaši domovi, preku silata na Tvoj odsvedu. Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi go leboti vinoto i umnoži go ovde i nasekade vo svetot, preku silata na Tvoj odsvedu. Amin. Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi go leboti vinoto i umnoži go ovde i nasekade vo svetot, preku silata na Tvoj odsvedu. Amin. Ja prinesu vam ova beskrvna žrtva vo česti spomen na velikomučenicata Glikerija za zdravje telesno i duševno spasenje na site ovde prisutni, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Големо името на Света Тројца, Пресвета Богородице, помагај ни. Големо името на Света Тројца, Пресвета Богородице, помагај ни. Големо името на Света Тројца, Пресвета Богородице, помагај ни. По молитвите нејзини и по молитвите на Светата Маченица Гликерија, која празнуваме денес, Бог да ни дарува здравие и спасение сега и во векови. Амин. Бакни го лепчето, Христос е помеѓу нас и е и ќе биде за многу години. Дојдете, бакнете лепчето, Христос помеѓу нас за многу години. Ајде се ги кажете. За многу години. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, смилувај се на сите нас. Честито нека ни е и плодородно. Амин. I want to welcome everyone who came here today to visit the Macedonian Pavilion as part of the Kara Saga Festival. I hope that everyone will have a great time tonight and learn something new about Macedonian culture, history, and traditions. Situated in southeastern Europe, in the heart of the Balkan Peninsula, Macedonia is a country with complex and turbulent history. It has been a center of great empires, including the ancient kingdoms of Macedon and the Romans. Its millennia-old heritage is nowadays equally attracting tourists, archaeologists, and artists. It boasts rich and diverse natural beauty, with UNESCO Heritage Site Ohrid as the cradle of Balkan culture, religion, and education, and its lake, which is one of the deepest and oldest in Europe. Besides its pristine nature and remarkable historic sites, Macedonia offers vibrant festivals and urban life, as well as famous traditional cuisine and world-renowned wines. After the performance, you can taste what's cooking in Baba's kitchen, savory recipes passed down from generation to generation that will explode in your mouth with flavor, leaving you wanting more.
До мене се наоѓа господинот. Коле Димески. Господинот Коле Динески, кој е председател, новиот председател на Македонската православна црква Свети Илија од Мисисага. Господине Коле, јас ви честитам на вашиот избор и ви посакувам плодна работа во наредните 2 години кои што ви е мандатот. Јас сум многу благодарен што ме викнавте за ова интервју да го направиме и да кажеме дека за овај павилион кој што сакаме да си ја представиме нашата држава, нашата култура и сакаме да ги прикажеме нашите јадења, нашите вина од Македонија. Овде се наоѓа околу 70 павилиони од 70 држави. И пред се сакам да се заблагодарам на сите кои помагнаа во оваа црква, специјално на групи кои што ќе дојдат да помогнат на овај павилион. Имаме група од Колумбус, Охајо, кои ќе присуствува 2 дена. И секако му честитам на нашата играорна група Илингден, кој што таа е неуморна овде на сите павилиони. И ова е поред 10-ти поред кој што го правиме 10 години поред овај кој што учествуваме на Карасага. Така, но ова е сепак 3-та година каде што се наоѓате во Hershey Center со многу други земји. Тоа точно, порано правевме во нашата црква Светилија, али сега сме овде поголеми и мора да имаме повеќе, мислам, простор. Овде во овој павилион, мислам, кога го правиме овој интервју, видовте колку народ има и колку дојдоа. Имаме преку, може да речам, 250 столови, тоа беше полно и така ќе биде, мислам, за 3 дена овде. Така, јас се надевам, кога зборувавме со Борјана на интервјуто, ни кажа дека имало преку 30.000 посетители. Така, сега се надеваме дека има дупло. Но имат, мислам, многу повеќе од 30.000. Не знам ја точно колку посетители ќе има, али имам. Гледате вие како овде изгледа сега на овој павилион. Денеска сме петок кој што го почнавте, али утре сабота ќе биде многу и многу повеќе народ ќе помине. Како сте задоволни со нашите амбасадори на нашата македонска култура, традиција? Јас, кога ги видов за прв пат во студиото, јас бев фасцинирана. А уште сега кога ги гледам тука во живо измешани меѓу целиот овој народ, мислам нема побави од нашиве. Видете, мислам дека имаме и млади деца доста. Млади деца, како што ги гледате овие, значи овде со мене што се, али тоа е нашата гордост, нашата, мислам, националност, нашата Македонија и многу убаво, да ви кажам. Многу убаво. Македонска православна црква Светилија од Мисисага, ова го почне пред 10 години и нема да го испушти и за увек ова ќе го правиме овде и да ви кажеме многу убаво, многу убаво. Емилија, како е чувството кога ја представуваш Македонија, посебно кога ти го носиш нашето знаме? Јас сум многу среќна дека јас ја представувам Македонија во ова голема фестивал. Одлично. Дали е ова за прв пат што се наоѓаш во Карасага 2017 и ја представуваш Македонија? Не, јас сум во играната група Ансамбл Македонка и ја бев тука последните 4 години. Одлично. Како е твоето искуство Карасага? Сега сме 2017, но ми рече дека пред тоа имаше искуство. Како е да се замешаш помеѓу многу нации? Супер е! Гледам дека и другите групи многу се веселат и многу е интересно да видам како други игрални групи играат. Еден од главните координатори на овој настан е секако господинот Боби. Боби, секоја чест. Јас сум chairman на Карасага, ама јас не го правам ова самиот. Ова го прават многу луѓе, како што види имаме околу 50 волонтери, музички групи, денс групи. Значи ова не го правам јас сум chairman, ама имаме многу луѓе што го прават ова заедно, значи треба да ја кажеме фала на сите. Апсолутно. Секако ова е групна работа. Сам човек нормално дека не може сето ова да го изведе, но познавајќи те тебе и твојот ентузијазам, јас знам колку даваш од себе за сето ова да биде овака како што изгледа. Деца, лани ги запознав ја низ
ги донесов како Александар Македонски и македонска принцеза. Можам да кажам можам да кажам и да тврдам за дека се најсликаните македонци, најсликаните луѓе на Карасага. Нема никој посликани од нив. Треба да дојдеш утре да видиш кога ќе застане тука, нема луѓе, машко, женско што не сака да се слика со нив. Ами како не би сакал, види ги. Александар Македонски, кој не сака да се слика со после Jesus Christ, Александар Македонски е најпопуларна личност во целата историја. Значи го имаме тука. Така е. Ама не само што е Александар Македонски, него и погледни колку лични деца се. И плюс се брат и сестра. И плюс се брат и Замисли сестра. колку се тие родители срекни. Брат Така и е. сестра, да. Ама најсериозно, како што поменуваме и како што разгледавме до сега што се случува помеѓу другите павилјони, другите земји, не дека сме македонци, ама најреално. Значи, овие ни се најубавите деца, најубавите македонци кои што можевме да ги најдеме. Само да кажам дека за овие 3 дена лани помина околу 30.000 луѓе. Не само македонци, 30, значи како влегуваат 30.000 луѓе во павилјон. Значи и тоа е едно од најпосетените павилјони во Карасага. Не дека сме македонци да се фалиме. Дојдете ќе видите. У секој време нашо има околу 500 луѓе, најмалку 500 луѓе има у секој време. Значи треба да дојдат и да видат. Имаме македонски специјалитети, имаме музика, имаме гравче, имаме да не ги броам сите работи, дека ги поменеш ќе ги видиш. Имаме историски дел, имаме ентертејмент, нема нешто што немаме. Македонија е мало, дојдете и видете. Големо изненадување за вечерва, значи петок, Карасага 2017, македонскиот павилион, е секако Јордан Еванов. Јас верувам дека многумина од вас веќе го имаат видено Јордан на нашата програма. Јордан е познат музичар кој што доаѓа од Мексико, меѓутоа е со потекло, нели, има македонски корени, што ние сме навистина многу горди. Јордан разбира македонски, ама не баш многу. Ама нешто од нешто знаеш. Како си, Јордан? Како се? Одлично. А ти како си? Одлично исто. Македонија вечна. Македонија вечна. Уште еднаш. Македонија вечна. Македонија вечна. Така. Jordan, this evening you are performing with your own music. I understand that you are a songwriter, musician, actually very famous musician from where you're coming from, and as well you're very famous abroad, especially in US. Yeah, well, I'm impressed to be here with you guys in this great festival. I'm looking forward to perform for all you guys, all this Macedonian huge, beautiful community there is here in Canada. I'm just waiting for the moment to go on stage and enjoy it with everybody of you guys. What we're gonna hear tonight from you? But today is a very important day for me because I will be performing for the first time in my life, a song of my new record. This song is in Spanish and I will share it with you guys, and it's a party of all the Macedonian people in Canada.
Wow, I cannot wait to hear it. We're expecting from you to hear, what, 4 songs tonight? 4 songs I will sing, one of my different singles of my other records, but today is an important because it will be like the start of the new record, especially my tour here in Canada and in Toronto and here in Mississauga. We're very excited to have you in our Macedonian pavilion. And Jordan, you know what? We want to keep you here in Canada. You're never going to go away in Mexico. That's it. You're staying with us. Yeah, well, I'm happy to stay, I'm happy to be here, and I'm happy to enjoy with you guys all of this. And of course, I'm happy to share my music with you too. We will now have a live performance from Jordan Ivanov, who is a Macedonian Mexican pop star singer. Okay. Hey, everybody. Here. Hey. Hey. Mentiría si te dijera que de ti ya ni me acuerdo. Estoy feliz que te olvidé desde el momento cuando tú me dijiste a mí ya no te quiero. Mentiría si te ocultara que he intentado ir a buscarte, que tengo ganas de besarte y abrazarte, que no daría mi vida entera hoy por ti. Si te negara que he llorado por tu ausencia y aún anhelo tu presencia, no mentiría, pues cada día me faltas tú. No he dejado de pensar en ti un momento y desde mi alma y pensamiento, y olvidarte yo jamás lo intentaré. Mentiría si te dijera que encontré el desierto. No te olvidé ni te arranqué de mis adentros. Si cada noche pienso en ti y es tan perfecto. Mentiría si te ocultara que este adiós no es mi tormento. Si siento celos hasta de mis pensamientos, cuando imagino que otro ocupa mi lugar. Si te negara que he llorado por tu ausencia y aún anhelo tu presencia, no mentiría, pues cada día me faltas tú. No he dejado de pensar en ti un momento y desde mi alma y pensamiento, y olvidarte yo jamás lo intentaré. Thank you very much. Hey.